हेलो स्टूडेंट्स। आज आम ओपीएससी एएसओ कंप्लीट रोड मैप आज आम करवा देखा केमतिया कौन आम डे बाय डे प्रैक्टिस करवा। डे बाय डे आम केमतिया प्रैक्टिस करवा। मु जानी बहुत स्टूडेंट्स एमतीका अच्छा जो माने कि डे वन रु स्टार्ट कर दियंती किंतु आफ्टर 20 डेज 20 दिन पर से माने कंटिन्यू आउ फर्दर करि पारंतनी। से भटकी जाती कौन करवा कौन नहीं मोर तो 20 दिन हो गला 20 दिन प्रैक्टिस मुझे गुड़ा कर सारे पुणी आउ कि प्रैक्टिस करदे जहाँफल सिलेबस ही कंप्लीट हो पारे सिलेबस ही कंप्लीट हो पारे ना। तो से पूरा प्रॉपर डे बाय डे आम प्रथम दिन रु कौन पढ़ा लास्ट दिन पर्यंत। तो यही वीडियो रे मु आपण मानकु गोटे पीडीएफ देवी जोटा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे हमर टेलीग्राम लिंक अच्छी। तो सेथिरे ए पीडीएफ टी दिया जाइछि जो थरे आपण पीडीएफ टा को डाउनलोड करिकी निजे रखि परिबे। एटा गोटे एमतिका पीडीएफ दिया जाइछि जो थरे कि चेकलिस्ट भलिया। तो डे 1 ले आपण कंप्लीट सारिबे। डे 1 ले आपण को जहाँ टास्क दिया सेटा कंप्लीट करिवे टिक मारिबे। डे 2 रे टास्क जोटा दिया कंप्लीट करिवे टिक मारिबे। गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे करा तो मु आपण मानकु को दिन केते दिन हमको एटा कंटिन्यू करिया को पड़िबो। किछि सब्जेक्ट अछि जेमतिका रीजनिंग। रीजनिंग बहुत कम दिन भितर सरी जो खाली पीवाई को हमको प्रैक्टिस करिवार अछि। किंतु जेमतिका जीएस एटलिस्ट हमको 150 डेज टाइम दरकार जीएस सेक्शन पाई। तो से 150 डेज रो टाइम टेबल दिया जाइछि। रिवीजन प्रॉपर रिवीजन सहित आउ पीवाई की भी आम ए प्रैक्टिस कर परिबु हेले। तो सेतिपई मु आपनको नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट पेज को नहीं जाऊँगी केमतिया कौन आम रखीचु। देखो प्रथम पेज रे मु आपनको 2026 आउ 27 लो जो कैलेंडर टा दिया है जो थे आज धरा जाऊ 15 तारीख ताले 15 तारीख दिन कंप्लीट करेंगे ये क्रॉस मारी। 16 तारीख दिन कंप्लीट हो गला आको क्रॉस मारे। 17 तारीख दिन टास्क कंप्लीट क्रॉस मारे। तो आप जानीपारे जे मो हाथ में केते दिन टाइम अच्छी। 18 तारीख क्रॉस मारे 19 तारीख क्रॉस मारे एमती क्रॉस मारे आपण को भितर इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गोटे है कि। ता बाद नेक्स्ट टाइम टेबल मुझे बतई देखुची केमतिया कौन करवा ना डेली आमको करेन्ट अफेयर्स डेली पढ़िया को पड़ो। आम ता बोली नुहे जे 2 घंटा लेखा केवल 30 मिनिट्स पढ़ा कि एक्सट्रा किसी आम मुंड खटेबानी। डेली सबुठ यूट्यूब रे खोलीदेव मंथली देख मंथली वीडियो गुड़िक देख जो 30 मिनिट्स आम डेली करेन्ट अफेयर्स को दबा। तापरे जनरल अवेयरनेस को आम 2 आवर्स दबा। 2 आवर्स रो आम अधिक टाइम दबानी जहाँफल आमर टोटाल दिन जाक जन जन पिला गोटे दिन में 3 घंटा 3 ରୁ 4 घंटा जीएस सेक्शन पढ़देले बाकी अदर चैप्टर जमतीका रीजनिंग हो जाऊँगी मैथमेटिक्स एगुड़ा कभर भी कर नथांती पिला। तो सेमतीका जदि गोटे दिन केवल जदि पढ़ुच इंग्लीश पढ़ुच गोटे दिन कंप्लीट इंग्लीश पढ़ी तो सेमतिया पढ़ी किसी लाभ ना। गोटे गोटे टाइम टेबुल अच्छी तो आम यही टाइम टेबुल हिसाब से यहाँ को जड़े कंप्लीट भी कर। तो से हिसाब से मुझ भाग कर यहाँ स्पेसिफिकली एएसओ करा जो टाइमटा माने ठीक टाइम दि जाए जमी जनरल अवेयरनेस वेटेज टी अधिक रोचे तो आम टाइम ही अधिक दूचु जोटार करेन्ट अफेयर्स आउ जनरल अवेयरनेस रोचे जोटा 2.5 आवर आम टाइम दौचु ताको 2.5 घंटा टाइम दौचु करेन्ट अफेयर्स आउ जनरल अवेयरनेस को। रीजनिंग 45 मिनिट्स दबा मैथमेटिक्स 1.5 आवर 1.5 घंटा दबा इंग्लिश भी 1.5 घंटा टाइम दबा ओडिया को घंटाटे टाइम दबा कंप्यूटर को 30 मिनिट्स टाइम दबा। आउ एटा सबुठारु भेरी भेरी इंपोर्टेंट डेली सेल्फ एनालिसिस करवा निहाती दरकार। जदि तुम निजको सेल्फ एनालिसिस करूनो ताले तुम लाइन लो सबुठारु पछरे रही जाउछो ओके डेली। तो आज मु केते कंप्लीट कली डे 1 ले जेतिकी टास्क दिया जाइछि डे 1 ले तो मु सेति कंप्लीट करछि कि नाही। काली पाई जो जो गुड़ा पढ़ी मो पाखरे से जिनसर स्टडी मटेरियल अच्छी कि नाही
ଓକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଲି 15 ମିନିଟ୍ସ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଚାଲ। ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ ଏଇଟା ଜୁନ୍ ମନ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଡେ 1ରୁ ଆପଣ ଜୁନ୍ ମନ୍ଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। 7 ଡେଜ୍ ଲାଗିବ ଜୁନ୍ ମନ୍ଥକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ। ଡେଲି 30 ମିନିଟ୍ସ ଦେବେ। ତ ଡେ 1ରେ ଜୁନ୍ ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଖିଦେଲେ ଓନ୍ଲି 30 ମିନିଟ୍ସ। ଯେତେ କଭର୍ ହେବ ସେତିକି ରଖିବେ, ବାକି ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଡେ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ବାସ୍ ସରିଲା। ଡେ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ସରିବ। ଡେ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ସରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ମିଳୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ, ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗଲା କେମିତିଆ କ'ଣ କରିବା। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଡେ 1ରୁ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଡେ 1ରୁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଏସ୍ଓରେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମେଡ଼ିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏ ଦୁଇଟାର ଏତେ ବି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଅଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତିକି ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଯାଉ, ତ ଏଠିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ବାକି ଏଇ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉ, ମେଡ଼ିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉ, ୟାର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ ଟିକେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ୟାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ୟାକୁ କ୍ୱିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ହାର୍ଡ଼ଲି 3 ଦିନ ଯଦି ଟାଇମ୍ ରଖିକି କରିପାରିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଦିନଟା ଟାଇମ୍ ନେଇଛି। ତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ 2 ଦିନ ରିଭାଇଜ୍ କରାଗଲା। ସେମିତିକା ମେଡ଼ିଭାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ମେଡ଼ିଭାଲକୁ 2 ଦିନ ରିଭିଜନ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଦେଇନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ, ରିଭିଜନ୍ 2 ଦିନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ରିଭିଜନ୍ ପରେ ଏଇଠି ଚାପ୍ଟର 1, ଏଇଟା ଚାପ୍ଟର 1, ଚାପ୍ଟର 2 ଆଉ ଚାପ୍ଟର 3କୁ ରିଭାଇଜ୍ କରାଯିବ 2 ଦିନ, 2 ଡେଜ୍। ତାପରେ ପଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଲିଟିକୁ 2 ଦିନ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରାଯିବ। ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବୁ। ପୁଣି ଆହୁରି ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ 56 ଡେଜ୍ ବେଳକୁ ଆମେ 1-2 ଚାପ୍ଟର 1-2 ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉ, ମେଡ଼ିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏମିତିକା ପଢ଼ିକି ଯିବା, ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ତ ମନେ ରଖିବା, ତା ସହିତ ନୂଆ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବା। ଆଚ୍ଛା, ଡେଲି କେବଳ ଏଇଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା କି ନା, ତା ସହିତ ଡେଲି 30ଟା PYQ କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡେଲି ଆମେ 30ଟା ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେମିତିକା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଦେବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି, ଯେମିତିକା ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ଦେଇଛି, ଏମିତିକା ଧରାଯାଉ ଏଠି ପଲିଟି ହେଇଯାଉ, ପଲିଟି ପାଇଁ ପଲିଟି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ପଲିଟିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ସେମିତିକା ୱାର୍ଲଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବେ, ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 2 ଆୱାର ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି 17 ଘଣ୍ଟା, 18 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ସେତେଟା ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି 2 ଆୱାର 3 ଆୱାର ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ। ତା ସହିତ PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେଲି। ଯେମିତିକା ଏଇଥିରେ ଦିଆହେଇଛି 1857 ରିଭଲ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବା ସହିତ PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଜିଏସ୍ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତିକା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଜିଏସ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସାରି ହେବନି। ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ 90 ଡେଜ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସରାହେଇଛି। ବାକି ଜିଏସ୍ଟା 150 ଡେ, ଏଇଟା କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସାରି ହେବନି। କାହିଁକିନା ଜିଏସ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା, ଆକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିକି ବି କଲି, ତଥାପି 150 ଡେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ୟାଠୁ କମ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ରିଭାଇଜ୍ ବି ଅଛି, PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା,
ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଇକୋନୋମିକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ବି କିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି, ଏତିକ ସାଇନ୍ସ। ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 150 ଡେଜ୍ ପରେ ବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ହେଉଛି ତ ଆଗକୁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ ଦରକାର ସେତିକି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେତିକି ପାଇଁ ଏନଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଗଲା ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର କଥା। ଏଟା ରିଜନିଂରେ ସେମିତିକା ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କରିବେ। ତ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ନମ୍ବର ସିରିଜ୍, ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଏଥିରେ ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଭର୍ବାଲ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠୁ ଡେ 1 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ବାଲ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ରିଜନିଂଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ଥାଏ, ତ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ଏଇଠୁ 30 ଡେଜ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଏଇଟା ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ। 25ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ବେଶୀ ରହିବ। ତାପରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବି ସେମ୍ ଡେ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେ 1ରେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କନସେପ୍ଟ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମିନିମମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ। ତା ବାଦ PYQ ବି କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଡେ 1ରେ ସେମିତିକା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ HCF, LCM, ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ଯାଉଛି ଏଇ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ। ସେମିତିକା ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ତ ଯେତେ ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇ କୋର୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି ରେସିଓରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ, ରେସିଓରେ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି 67 ଡେଜ୍ ବେଳକୁ ସରିଯିବ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ତାପରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ ଏତିକ। ତାପରେ PYQ କଲାବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ, ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କିଛି କରିବେ, ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଏଇଠି କେବଳ ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ବନିପାରିବ ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ PYQରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବେ ତାକୁ କେମିତିକା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ କାମ ଏଇଠି କରିବେ। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା ଏଥିରେ କଥା। ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରାମାର ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଭୋକାବ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେ 1ରୁ ଭୋକାବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିବେ, ତା ସହିତ ଭୋକାବ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଏଟଲିଷ୍ଟ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଡେଲି। ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଟିକ୍ ମାରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଯେତିକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ 90 ଡେଜ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏମିତିକା PYQ ତ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫର୍ଦର ଏଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଏମିତିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନାହେଇଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମ୍ ଭୋକାବ୍। ତ କନସେପ୍ଟ ତ ଆଗେ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଭୋକାବ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ଭୋକାବ୍ ସହିତ ଡେଲି ଯଦି କନସେପ୍ଟ ସହିତ ଭୋକାବ୍ ସରିଯାଇ ତା ହାତରେ ବି ଆହୁରି ଯଦି 20 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ PYQ କରିବେନି, ନିହାତି PYQ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଟଲିଷ୍ଟ 25 to 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବା ଦରକାର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ରହିପାରିବ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ASରେ ସେମିତିକା ଆସେନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମେଥ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ ସେମିତିକା। ତ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଯେଉଁ MS ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉ,
MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଏକ୍ସେଲ ହେଇଯାଉ, ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉ, ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକର, ହେଲା କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାରେ ଟିକେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ପଢ଼ିବେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ PYQ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଖାଲି ସେମିତିକା ବୁକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ର ଏତେଟା ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ। ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ହଁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଜଣେ ନର୍ମାଲ କରିପାରିବ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ା। ସେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ PYQ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ୟାର PDF ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ସେଥିରେ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିକି ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।